ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 3 rounds of chanting ಓಂಕಾರ and then we'll proceed. So ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Sit comfortably. Keep your back and neck erect and gently close your eyes. Take a deep breathing. Breathe in deep and breathe out completely. Relax your body, relax your mind. Let us chant 3 rounds of Omkara. Inhale deeply. Inhale. One more time. Inhale. Relax. Relax and feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. Slowly join your hands, rub your palms. Keep your palms on your eyes, gently give a facial massage, neck massage. Slowly open your eyes, looking at your palms. Right. Okay. So, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು ಆಸ್ಕ್ ದ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ನ ಕೇಳಿ. And this program we started last week. The motto or the what we call it, the motive of this program is to answer all your questions connected with spirituality, connected with mind, connected with life, and connected with our sadhanas, whatever sadhanas we are doing. ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, of late many people have been asking me to speak in Kannada, and some of you have been asking me to speak in Hindi. ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲಿಂದಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ, just because people were joining or people are joining from all around the globe. And if I speak in Kannada, many people would not understand it. If I speak only in Hindi, many people would not understand it. So English was the common language of communication, and I have been using the same language to communicate with people. But now I thought, instead of speaking only in English, let me speak in Hindi also and Kannada also. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ವಾರ, ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಈ ಬುಧವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ ಮೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ, those who understand Hindi, you can send the message to all of them. Okay? And main part ಏನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದಲ್ಲಿ, ಅದು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ, nothing to worry, will be able to understand at least little bit, and dhyana or meditation will be able to do. And when it is in Hindi and English also, English will be common language, so everybody will commonly understand. Okay, so ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 2 years after the corona kala. The corona started. In all my classes I was speaking only in English. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಚಟ್ಪಟಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕಲಿನಾಥ್ ಜಿ ನಮಸ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ಸರ್. Great. So as I told you, this whole program, namaste Shobha madam, namaste. So the whole program is half 30 minutes, 30 to 40 minutes. I'll take all your questions and answer all those questions, because many questions people used to ask me. Many questions will be connected with their own life, personal questions, but many questions are very general questions. We all have many curiosities. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನು, ಅದೇನು, ಜಗತ್ತೇನು, ಧರ್ಮ ಏನು, ರಿಲಿಜನ್ ಏನು, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಏನು, ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆಫ್ಟರ್ 30-40 minutes, around 20 minutes, we will do a meditation. Meditation will be from Vijnana Bhairava Tantra. Some of you might have heard about this Tantra technique. Vijnana Bhairava Tantra is a wonderful book in which 112 types of meditations are given by Lord Shiva himself. And they are very simple meditation, very, very, very powerful meditation. Even if you can just practice any one simple technique out of 112 techniques given by Lord Shiva, ಶಿವ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 112 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏನ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಸಾರ, ಇದರ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ನಿರ್ವಾಣ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ just by practicing any one practice proper. It is just that though it is very simple, it is very difficult to catch the core of it. So we'll try to catch it. Nothing to worry. It is all journey, and ಜೀವನದ ಮಜವೇ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ there is no happiness in the destination. The real life is in the journey, not in destination. So we'll enjoy this journey and we'll keep moving. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್? ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮುಸ್ಲಿಂ, ತಾಲಿಬಾನ್, and of course they are all let us not go in that political things, but in the name of religion the maximum bloodshed has happened in the world. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳು, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಈ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಜನ ದೇವರನ್ನ ನಂಬ್ತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೇವರನ್ನ ನಂಬ್ತೀವಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಭಯನೂ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ.
ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಗಾಡ್ ಲವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ಭಯ. ಏನೋ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ, ಹನುಮಾನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಕೃಷ್ಣನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಮ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಿವ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು. ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಿವನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಶಿವ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ 3-4 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರಾಮ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಗಣೇಶ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ತಿಲಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಗಣೇಶ ಪ್ರಥಮ ಆರಾಧಕ, ಗಣೇಶನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ scared of God. We are God-fearing people. We are, so much of fear we have felt in our hearts for God. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮೀನ್ವಲ್ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಥೆ ನನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 4 ಜನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿರುವಂತ ಕುರುಡರು ಇರ್ತಾರೆ 4 ಜನ. ಆ 4 ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಒಂದು ಆನೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಣ್ ಕಾಣದೇ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 4 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆನೆನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಲ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಟ್ರಂಕ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದರ ಈ ಹಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೊರ ಹಲ್ಲು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನೆಯ ಕಾಲ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ, ದಪ್ಪ ಒಂದು ಮರದ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಹೋ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರದ ತರ, ದೊಡ್ಡ ಮರದ ತರ ಆನೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಅದರ ಆನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಏಯ್ ದಡ್ಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನ್ಗೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ತರ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದರ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೀವಿಬ್ರು ಪೆದ್ದರು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಚೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ತರ, ಅದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ 4ನೆಯವನು ಅದರ ಟ್ರಂಕ್ ಹತ್ರ, ಅದರ ಸುಂಡದ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಸುಂಡಿ ಹತ್ರ. ಅವನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು 3 ಜನ ದೊಡ್ಡ ಪೆದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರತ್ತೆ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಪೈಪ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಅದು ಆನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯೂಟೆಡ್. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ 4 ಜನ ಆನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ 4 ಜನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸತ್ಯ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮ, ಈ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದೇ ತರ. ರಿಲಿಜನ್ is also like the elephant of blind people. A person is looking from one angle at certain thing and he believes that angle to be the truth, other all angles are wrong. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಇದು ಆಗಿ 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 ಧರ್ಮಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 3000 ಪ್ಲಸ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 3000 plus religions. I think it must be more than that. I really do not know the number, but it is more than 3000 plus religions. What we count like the Hindu, Islam, Christianity, Sikh, and Buddhism, and all these things. These are all very, very limited. But within these dharmas also, in the Hindutva also we have so many different caste, creeds, and religions. In Jainism, we have so many religions. In Islam also, they have many different paths and ways. So, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಆಗಿ 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 ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ದಟ್ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ ಒಂದು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ರಿಲಿಜನ್ ಇದಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇದಲ್ಲ. ನಾನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಆನೆಯ ಕಾಲ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರದ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರದ ತರ ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಆನೆ ಕಾಲ್ ಮರದ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ, ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಅದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಲಿಜನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಟ್ರೂತ್, but it is not the complete truth. Are you all with me so far? ನಾವೇನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಧರ್ಮಾಸು. ಓಕೆ, ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ಗಳು, ನಾವು ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರೂತ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇರ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಅದರ ಮೇರೆಗೂ ಕೂಡ, ಅದರ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು 3000ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸಿನ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ಗೆ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ತರ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಮರದ ತರ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ಗೆ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆ ತರನ, ನಿನ್ಗೆ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ತರನ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೆ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ತರ, ಓಕೆ. ನಿನ್ಗೆ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ತರ, ಓಕೆ. ನಿನ್ಗೆ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆ ತರ, ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಅದನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಬರಿ. ಆದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆನೆನೇ ಸತ್ಯ, ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರದ ತರನೇ, ಬಂಡೆ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಸತ್ಯ ನನ್ಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಇಟ್. ನಿನ್ ಸತ್ಯ ನಿನ್ಗೆ, ಯು ಬಿ ಓಕೆ ವಿತ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದರ ಬಿಯಾಂಡ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನನ್ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ನೀನು ನನ್ ಸತ್ಯನ ನಂಬು. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರದ ತರ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನ್ ಬಂಡೆ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ತಪ್ಪು, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ, ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರದ ತರಾನೇ, ಇದನ್ನೇ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರವಿಶಂಕರ್ ಜಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾವೋ, ಧರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 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 ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾರಿಗಳು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹತ್ಬೋದು.
ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗೋದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. You get the difference between religion and spirituality is religions are different paths to reach the reality. And once you realize the reality, from here the spirituality begins. When you get into spirituality, there is no religion. When you get into spirituality or when you come to adhyatma, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರಿಲಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ನಮ್ಮ ಆಟಿಕೆ ಸಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಈ ಏನೋ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಬುದ್ಧನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೈನ್ಸು ಮಹಾವೀರ್ನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅವರ ಜೀಸಸ್ ನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇರಸ್ ದ ಜೀಸಸ್, ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ದ ಕೃಷ್ಣ, ದ ಮಹಾವೀರ್, ದ ಬುದ್ಧ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿಶ್ವ ಮಾನವಾಸ್. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ talking about any one particular sect, one particular way, one particular religion. Mahavira has clearly spoken about Anikantavada. Anikanta means there are many ways to reach the same truth. And this is what all the masters have been saying, that if you believe that elephant means the leg or elephant means the rock or elephant means the leaf, that is all fine. You follow your path and you'll reach that peak. That is what has been said by all the masters. Ella ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಏನ್ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಎನಿವೇ. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಅದರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಅದರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ ಸತ್ಯ ನನ್ಗೆ, ನಿನ್ ಸತ್ಯ ನಿನ್ಗೆ, ನೀನ್ ನಿನ್ ಸತ್ಯವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಣ, ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೌನ್, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುವುದು. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊನೆದಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಜೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಜೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೌದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಧರ್ಮ? ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾವೀರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾವೀರ ಸೇಸ್ ಧರ್ಮ ಈಸ್ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಅದರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಅದರ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಭಾವ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಧರ್ಮ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, fire. The nature of fire is to burn. So the dharma of fire is to burn. If you put a hot water also on the fire, what will fire do? Fire will burn that also and it will get evaporated. Hot water also if you put on the fire, fire will not increase. It will evaporate the water also, and when you put the hot water on the fire, the nature of water is to cool down anything. It will extinguish the fire. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುದಿತಾ ಇರುವಂತ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀರಿನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಕೂಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿನ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಈಸ್. ಸೊ ಬೆಂಕಿಯ ಧರ್ಮ ಉರಿಯೋದು ಅಥವಾ ಉರ್ಸೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ನೀರಿನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂಪಗೆ ಮಾಡೋದು, ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದು. In the same way, we all have the prescribed duty of every human being is their dharma.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಯುದ್ಧದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋತೀನಿ, ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಮದರ್ ಎಟ್ ಮೈ ಹೋಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮದರ್. ಅದು ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ. ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಏನು? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು, ಅವರ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸೋದು, ಅದು ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಆಸ್ ಅ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪತಿ ಧರ್ಮ. Whatever my wife has to do for me is her patni dharma. Whatever my parents has to do, that is, pitru dharma. So whatever the prescribed duties we have, that is actually our dharma. If I am a businessman, doing business is my dharma. Doing business righteously is my dharma. If I am a student, studying well and getting or scoring good marks is my dharma. If I am a teacher, teaching well to my students is my dharma. So dharma is your prescribed duty. That is the real dharma. We have forgotten this real dharma and we have taken the other negative forms of dharma and we have nam yen ankonbididivi andre ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, that is a way of life. That is okay. ನಮಗೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನು? ನೀವೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ, ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್. ನಾನ್ ಹೇಳೋದೇ ಸತ್ಯ. ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗುರುಗಳು ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸತ್ಯ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗುರುಗಳು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಹೀಲರ್. ಐ ಬಿನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 10-12 years and the great master says that healing is wrong, you should not do healing. I said healing, we should not do healing, and that person what he is doing is also kind of healing. It is just that that person is not using that word healing. Anyway, let us not go in that detail. But ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನ್ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೂತ್. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್, all angles. Looking at the elephant from all angles. To realize the elephant, what we have to do, we have to get the vision. ಕಣ್ಣು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆನೆನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬತ್ತರ, ಸತ್ಯನೇ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಸತ್ಯ. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ತರ, ಸತ್ಯನೇ, ಅವನ್ ಸತ್ಯ. ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ತರ, ಸತ್ಯನೇ, ಬಟ್ ಅವನ್ ಸತ್ಯ. ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಈಸ್ the one who has the vision and he or she is looking at elephant from all the angles and he realized that everybody what they are telling is the truth, but it is their personal truth. The real truth is mixing all these truth is the real truth. So ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. So that is ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಇದು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸತ್ಯ ಅದು, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸತ್ಯ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು
ತಪ್ಪು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. So there are many ways to reach the same truth, and these ways are the religions we have created. Let us follow them, but reaching there and visualizing everything, seeing everything clearly from all the angles, from where Adhyatma starts, from there the journey towards the truth starts. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸತ್ಯದ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಅಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶುರು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದು. ದ ಪದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಗೇನ್ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಏನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ವರ್ಡ್. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್. ದ ವರ್ಡ್ ಆತ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು. ನಾನು ಅಂದಾಗ ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂದಾಗ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ಮೀ ಹೂ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಆತ್ಮ. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆತ್ಮ ಅಂದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಆಲ್ ಒನ್, ಆಲ್ ಪರ್ವಸಿವ್. ದಟ್ ಆಲ್ ಪರ್ವಸಿವ್ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅದು ರಿಲಿಜನ್, ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳು, ನಾವು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯಗಳು, ಅದು ಸತ್ಯನೇ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರುತ್. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾವ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರುತ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ರೀಚ್ ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ goal of human life, that is enlightenment, nirvana. To reach there is the journey of spirituality. So this is all about religion and spirituality. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿತ್ತು. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನನಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ? Adhyatma is to give preference to your Atma. Atma means self. Giving preference to yourself is Adhyatma. Adhyatma in English we call it religion. Yes, Kalinaji, you are very true. You are saying is true. And that great Guru says that medically, if you are doing healing, that is all fine. But healing energy-wise is wrong. That is his perception. I completely, respect that person. I don't, deny that. But it is his understanding about the healing. Whereas whatever we do, see, for example, if I guide you into meditation, now meditation is also going to give you some solace. You are going to feel peaceful within. You are going to get healed. So even if I am teaching you yoga, even if I am teaching you meditation, that is also a kind of healing. It is just that I'm not using the word healing when I give you the meditation technique, or when I give you the yoga technique, or when I give you something else. I'm not using the word healing, but that is also healing, right? If I teach you yoga, if you're doing yoga, and by doing yoga, what you're getting? You're healing your body, you're healing your mind, you're healing your life. By doing meditation, what you're getting? Are you not healing your body? Are you not healing your life? Are you not healing your mind? By meditation also, you're healing your life. That is also kind of healing. It is just that we are not using the word healing. Many paths to the same destination. Yes. Okay. Kamla avar keltidare, Guruji, after entering to dhyana, I am not much interested in puja, aradhana, etc. When we are capable to reaching our goals through dhyana, is it necessary or not to do puja, worship, etc.? Please clear it, Guruji. I am not asking it as a selfish human, but I want to know. Kamla ಅವರು ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕಮಲಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ,
ಈಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಖುಷಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನನ್ ಸತ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ನೆವರ್ ಡೂ ಪೂಜಾ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪೂಜಾ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಈಸ್ ಐ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಧೂಪ ಅಂಡ್ ದೀಪ. I light the deepa, okay, and sometimes I forget that also if I am busy, and I light the deepa and I do dhupa sometimes. More than that I don't do. So that is my truth. Why? Because I always have been saying that I am nanu raj margada, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆ ರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಪಥಿಕ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಧ್ಯಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. ಈ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದೇವಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತಾ? ಶಿವನಿಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತಾ? ಶಿವ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿವನ ಭಕ್ತ, ಒಂದು ಕತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? 8:11 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು ಕಥೆಗಳು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇದು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶಿವನ ಭಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಶಿವನ ಆರಾಧಕ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ವಿರೋಧಿ. ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನಿದು ಬರೀ ಶಿವನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪೂಜೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಹರಿಹರನ ವಿಗ್ರಹ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹರಿಹರ ಅಂತ. ಹರಿಹರ ಊರದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಹರಿ ಮತ್ತೆ ಹರ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು, ಓಹೋ ಇವಾಗ ಇವ್ನು ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇವ್ನು ಹೇಗೆ ತಪಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಶಿವನ ಪಾಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಿಲಕ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಧೂಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಧೂಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಧೂಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಮೂಗು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನ ಮೂಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂಗ್ ನಂದು, ಒಂದ್ ಮೂಗ್ ಶಿವಂದು. ಸೊ ಅವ್ನ್ ನನ್ ಮೂಗು ಹೋಗುತ್ತೆ ಧೂಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಧೂಪ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಮೂಗ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕೈಯಿಂದ ಧೂಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುಗೆ, ಖುಷಿ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ಭಕ್ತ ನಾನು ನೋಡಿನ ಅಂತ ಟಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು. ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕಟ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಂತ, ಶಿವನ ಪರಂ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಧೂಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ ಮೂಗೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯು ಆರ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಶಿವ. And I'm very happy that you're so much dedicated to Shiva. I want to give you boon. Ask me whatever you want. And this person says, I don't want boon from you also. Whatever I want, my Shiva has to give it to me. I don't want anything from you. ಇದಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆಯೋ, ನನ್ನಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವನ ಆರಾಧಕ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವಿಷ್ಣು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾನ ಅಂತ ನಾವು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವನು ಶಿವನ ಆರಾಧಕ, ನಾನು ಶಿವನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ನನ್ಗೆ ವರ ಅಂದ್ರೂ ಶಿವನೇ ಬಂದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನಿಂದ ವರನು ನನ್ಗೆ ಬೇಡ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲವ್. ಈ ಕಥೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಲವ್ ದ ಗಾಡ್. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನೋವೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. God is there within you. God is in your feeling. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಮುಗಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತೀವಿ.
ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತಿರುಪತಿ ಎದುರುಗಡೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಕಣ್ ಮುಚ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮರ, 3-4 ಅಥವಾ 8 ಅವರ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ ಮುಚ್ತೀವಿ. ವೈ ಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ it has been taught, it is there in our blood, it has been taught to us from thousands of years that the truth is not there in that idol. ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಯೋರ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಟ್ರೂತ್ ವಿದಿನ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇವರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ನನ್ನ ದೇವರು ಶಿವ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಷ್ಣು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಶಿವ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಯೋರ್ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟ್ರೂತ್. ನೀವೇನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ವಿಷ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ಗೆ ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಶಿವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಯು, ಬಟ್ ಮೈ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥದಿಂದ ಅನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆನೇ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಏನೋ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? Those who have attended my mind power class or alchemy class, you know what kind of vibration you give out. That kind of vibration we attract. So when you give out the negative vibration, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಟು ಡೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್, ಡೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಯೋರ್ ಟ್ರೂತ್ ವಿದಿನ್ ಯು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ, ಆ ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೂಜೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಟಾಚಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಟು ಡೂ ಪೂಜಾ ಫಾರ್ 1 hour, ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಟು ಡೂ ಪೂಜಾ ಫಾರ್ 30 minutes, ಲವಿಂಗ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಗಣೇಶ್ನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಶಿವನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನ. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ. ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವ ಭಗವಂತನಿಂದಾನು ಭಯ ಬೀಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇವ್ರು ನನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದೇವ್ರು ನನ್ ದೇವ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ದೇವ್ರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಲ್ಲ, ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಯು ಟ್ರಬಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಟ್ರಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್. That is your belief, that is your fear. You have created that fear. ಅಯ್ಯೋ ಆ ದೇವ್ರ ನನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ದೇವ್ರ ನನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋದು. It is all negative thoughts within you. I think all negative, energies what you create within you by your thought process, by your fear. So do not create any fear within you. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತರ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತರ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಭಯ ಬೀಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗಾಡ್. ಬಿ ಗಾಡ್ ಲವಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಗಾಡ್. ದೇವರಿಂದ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ, ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರಿಂದ ಭಯ ಬೀಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಖುಷಿ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್, do that. Do that. Yes. So what is prayer? ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು. ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತ್ಯಜಿ. I find peace by doing meditation. That's really good, Swamiji, Chakrabartiji. So if you find peace by doing meditation, you need not, follow the ritualistic things. So rituals you have to do again and again. I have been telling you have to do rituals only if you love to do it. Don't do it forcibly just because your parents were doing, just because your ancestors were doing, just because it is your family tradition, you are doing it. If you love to do it, do it. If you do not love to do it, just don't do it forcibly. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. Prayer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is prayer? So wonderful question. So what is prayer? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತರ ಆದ್ರೆ ವಸ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತರ ಮತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ತರ ಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತ ತಮ್ಮ. We do have this prayer. And then when somebody is in trouble, we pray, oh God, please help him. Oh God, please ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅಥವಾ ನಾನೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು. These are all the prayers, different kinds of prayers. Right? When we start yoga asanas, we start with prayer. Sarve jana sukhino bhavantu, sarve santu niramaya. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. These are all prayers. So ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Prayer is what? Very simple to understand this. Prayer is you are creating that positive vibration within you which radiates all around you. Prayer is the simplest form of meditation, I would say. In meditation, you follow some technique and reach to meditative state. Whatever technique we follow is not meditation actually. Meditation happens. You cannot actually meditate. ಧ್ಯಾನ ಘಟ್ತಾ है, ಹಿಂದಿ में हम बोलते. ಧ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ದ ಭಕ್ತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದರಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು, ಅಗೇನ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ವಿದಿನ್ ಯು ಓನ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಯು. ಬೈ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನನಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋ ದೇವರೇ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಮೈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್. I am creating that kind of vibration within me by doing the prayer outside to my beloved God. So that is prayer. A simple answer for prayer. Prayer ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. But simple answer is, prayer is just creating that vibration within you, which helps you to come out of your problem, or helps to come, help others to come out of their problems.
You are creating that kind of vibration. That vibration reaches to that energy level where that problem, that person can be easily brought out of that problem. The nature helps us, or the God's energy helps us to come out of our problem, or that vibration we create, that vibration help our vibration ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೇಯರ್, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. 8:25 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಧ್ಯಾನ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Bhakti and dhyana are of course different when you look at them from outside. ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ultimate goal is one, to reach that nirvana, to reach that enlightenment. Ultimate goal of bhakti is also same, ultimate goal of dhyana is also same. There are different paths to reach the same. As I told you, ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ಫಸ್ಟ್, ರಿಲಿಜನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ಗಳು ಆಗಿ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸೇಮ್. When you are doing dhyana, when you reach to dhyana, you just merge with the whole. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ, ಭಕ್ತ ಬೇರೆ. Here what we do is we see our God within us and we do meditation. Okay, ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಒಂದು ವಿಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಶಿವ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಮೀರಾಬಾಯಿ ವಾಸ್ ಭಕ್ತ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ, ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ವಾಸ್ ಭಕ್ತ ಆಫ್ ವಿಠಲ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಪಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ರೇಖಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರೇಖಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 days ರೇಖಿ ಲೆವೆಲ್ 1 and 2 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೂ cannot understand Kannada or Hindi can also join this. Simple English ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, so everybody can understand, nothing to worry. So 27, 28 and 29, 3 days, Friday, Saturday, Sunday. Friday evening 7 to 9, Saturday evening 7 to 9, and Sunday morning ಇರುತ್ತೆ 6 AM to 8 AM. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. 2100 ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ 3 days. ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೇ ರೇಖಿ ಲೆವೆಲ್ 1 and 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ 1 and 2ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೇ ಲೆವೆಲ್ 1 and 2 ರೇಖಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 2100 ಫಾರ್ ಲೆವೆಲ್ 1 and 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೀಲಿಂಗ್. ಚಕ್ರ ಸೈನ್ಸ್, ಚಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಯಾವ ಚಕ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡೋದು, ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ರೇಖೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ರೇಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ನ ಇನ್ನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೂರ್ಯ ರೇಖೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 3 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, 2100 ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೀಸ್ ನ ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ, ಇದರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಮೌಂಟ್.
ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ನಂಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರು. ಸೊ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೀ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಸೊ ನಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ವಿಮಲ್ ಜೈನ್ ದ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ವಿಮಲ್ ಜೈನ್ ದ ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. So this is just announcement. Now we'll do meditation. As I told you last time, we did one meditation from Vijnana Bhairav Tantra. Today another technique we'll do. Just a second. The sutra is last time I think we did that, that gap between breathing in and breathing out. Today what we'll do is we will focus on the whole length of the breath. ಉಸಿರಾಟದ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ you just have to breathe in and breathe out and focus on the breathing from the beginning point till the end point. Okay, it is just like Anapanasati meditation, but this is not Anapanasati meditation. In Anapanasati meditation, we just focus on the breathing out and breathing in. Here, you have to, see that point from where your breathing starts and till the end of your breath. For example, ನಾನು ಇವಾಗ ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀನಿ. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಬಿಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ starting ಅಲ್ಲಿ you will feel that you are breathing out from your nostril and it is going maybe up to here, up to here, up to here, or maybe few inches, 2.5 feet, 1 feet, or up to 2 feet down. Okay, and then from there you will start inhaling. It will go in the nose and it is going in the nose, and through the nose it is going in the lungs and maybe up to the navel. Okay, navel center. So ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರಿನ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಂತ್ ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. In doing this, what we are doing is you are becoming aware of the breath. But in becoming aware of the breath, what you are doing is you are becoming aware of that awareness which is aware of the breath. For us, confused agutte. You are becoming aware of that awareness which is aware of the breath. Andre ಈ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತೆ. That is what is our goal actually. Just becoming aware of that awareness which is aware of all these things. We start it from the breath. And if you can catch that point, a point ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. You will get the truth. It is as simple as that. You just have to become aware of that awareness which is aware of the breath. This is the sutra. Okay, so I'll just guide you and you just have to follow my instructions. Kannada ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೇಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಉಸಿರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಒಳಗೆ ಬಂತು, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಥ್ರೋಟ್ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಲಂಗ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಗೈನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗೆ ತೊಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ಬೇಕು. 112 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಶಿವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರ ಅಂತ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ given by Lord Shiva. Very simple techniques. If you can just catch any one technique also, that can change your whole life. It's very powerful. It is just that you have to catch that. Okay, so ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ.
It's already 8:35. So one 10 minutes meditation ಮಾಡೋಣ. Sit comfortably. Keep your back and neck erect. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. Just close your eyes. Do some deep breathings. Breathe in deep and breathe out completely. ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You can adopt chin mudra with both hands. Chin mudra adopt ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಕೈಗಳನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sit comfortable wherever you're sitting, either on the chair or on the floor. If you're directly sitting on the floor, have some asana beneath you, maybe the woolen or cotton floor, and sit on that. Keep doing some deep and long breathing, and as you're breathing in and breathing out, just feel that you're relaxing more and more, more and more, more. First, relax your body and mind. First, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇಹ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನೀವು ದೇಹ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Just allow your body to relax, allow your mind to relax. ದೇಹವನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಜಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ತಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. Just observe your breathing. You're breathing in and breathing out. Breathing in and breathing out. Just become aware of your breathing first. Just ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟಗಳನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. The moment you realize that you are focusing on your breathing, bring your awareness back and focus on your breathing. ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ. As you're breathing in and breathing out, now see from where, when you start breathing in, from where do you start? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಸಿರಾಟ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಉಸಿರಾಟ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೇಬಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಥ್ರೋಟ್ ಆರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಬಿ ಅಪ್ ಟು ಯೋರ್ ನೇವಲ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ. Just become aware of that. And when you start breathing out, from where you start breathing out, from there just you're coming up and to the nose, and from the nose you're coming out and the breath is going out. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಾಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಗಿನ ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಮೂಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. As you get into the deeper and deeper practice, you'll realize that you're breathing in up to your navel, and when you breathe out, it's coming up and going out up to 1 feet or 1.5 feet maybe. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ full length of breath. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ just become aware of that full length of breath. From the point you start till the point you end, and then again you start from the same point where you end, and you end it outside. Just become aware of the full length of your breath. Just become aware of your full length of breath. ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಉಸಿರಾಟ ಇದೆ, ಆ ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರಾಟ ಉದ್ದವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹರಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 minutes. ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ you have nothing to do, you have nowhere to go. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. You are just giving these 10 minutes for yourself. Next 10 minutes are just for you, just for the breath. Just become aware of the full length of your breath. From where you start breathing out and till where you are breathing out. And the starting point from outside, you're breathing in and the breath is going in,
and where it ends inside. Just become aware of the whole breath, the full length of the breath. ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸಿರಾಟದ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ. Just be aware of your breath. Just be aware of your breath. In doing so, just become aware that you are aware of your breath. ನೀವು ಉಸಿರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಗಮನ ನಿಮ್ದಿದೆ, ಆ ಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಬರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರಾಟದ ಲೆಂತ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಪೂರ್ತಿ ಉಸಿರಾಟದ ಲೆಂತ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Everything just disappears and there is somebody who is witnessing all these things. Breathing in and breathing out, and you are just aware of that. Become aware of that awareness. ಆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಚೈತನ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ ಆಗಿ. If your mind wanders here and there, the moment you realize, just bring your awareness back on your breathing and just try to observe your whole length of your breath. ಉಸಿರಾಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಂತ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Please become aware of the full length of your breath. Just be aware of the full length of the breath. ಉಸಿರಾಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಿ. ಉಸಿರಾಟವನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸಿರಾಟದ ಉದ್ದಳತೆಯನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. That will come to your awareness naturally. Just try to become aware of the whole length of the breath. From where the breath is starting within you, and as you're breathing out till how far it is going, and where it ends. From there again you're breathing in. It is going in your nostrils and inside you. Where it is going and ending inside. From there again start breathing out. Just be aware of this whole length of the breath. ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿ. Just be aware of this whole length of the breath. As simple as that. Very simple. ಆರಾಮ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸಿರಾಟದ ಲೆಂತ್ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸಿರಾಟದ ಉದ್ದಳತೆಯನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶುರು ಆದಾಗಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗ್ತೀರಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸಿರಾಟದ ಲೆಂತ್ ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಉದ್ದಾಟತೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Witness is really the witness who is witnessing the breathing in and breathing out. You suddenly become aware of that witnesser.
who's witnessing all this. ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಆ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. This is one simple meditation. You can continue this as long as you have time. Initially, maybe 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, how much ever time you have, 10 minutes, 15 minutes. Just try to become aware of your whole length of the breath. And you can practice this regularly. For now, you should end this meditation. Before you end the meditation, let us offer our gratitude to our beloved God. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರು, ಯಾರನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ. Just thank your favorite God. Thank your Guru. The Guru, in whomever you have the belief, just thank your Guru. Thank your parents. God, Guru, and parents. These are the three powers you have given by the nature to us. Just thank your parents. Finally, thank yourself. And slowly become aware of your body. Become aware of the place where you're sitting. Become aware of the surroundings. Take a deep breath in and breathe out. Slowly bring your hands in Namaskara Mudra. We'll end the session with one Pranam Tri Shanti. Inhale. Shanti, Shanti, Shanti. Lift up your palms. Keep your palms on eyes. Give a facial massage, neck massage. Slowly open your eyes, looking at your palms. Right. Thank you so very much. Welcome back. Hope you all enjoyed this beautiful meditation. Yes, I have unmuted all of you. If anybody wants to say something, you can unmute yourself and speak. So how's today's session? And ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 3 months ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಇರುತ್ತೆ. 7:30 to 8 1 hour. ಸೊ ಒಂದು ವಾರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, and ಯಾರು ರೇಖಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ, those who want to learn Reiki, please do join next weekend, Friday, Saturday, Sunday, 27, 28 and 29, 3 days we have Reiki workshop, Reiki level 1 and 2 basic level. So those who want to learn Reiki, please do join for that workshop. And if you want some more information, you can contact me. Thank you so very much. If anybody wants to say anything, you are open to say. Sir, I wanted to ask one question. Sure, tell me. Yeah, that is that golden path meditation that we did in Mind Power and Yoga Nidra, telepathy. So can we practice these by lying down? Golden path you can do by lying down. Yoga Nidra also you can do by lying down. Telepathy also you can practice by lying down also. Only that Soham Kriya Dhyana what we were doing, that you have to do only in sitting posture.
Other all almost you can do in lying down. Yeah, No sometime if you're like in the evening or night before sleeping, if you want to do Yes, it. yes, you can do. Golden path definitely you can do lying down. Yoga Nidra anyway will be doing lying down only. And telepathy also you can do lying down. No issues. You can do it. Fine. Thank you. All right. Anybody else want to say about today's session? ಇವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Yes. Anybody wants to say something? All right. So I think nobody has anything to say. We'll end the session. Thank you so much. Have a great night. Shubhratri and a great week and a great weekend next. We'll all see you very soon. Next Budwara Siktivi. This Saturday one more program irutte nandu. Somebody else is organizing that. It is there. It will be there in my status. You can just see it is on Saturday. I'll be speaking about yoga, the journey from seen to unseen. Those who want to join for that class, Saturday it is there. So if you want to join, just let me know and I'll send the link of that also when it is announced. Okay. So thank you so much. Shubhra.